نجنا
كل كرب رقنا أعلى الرتب ربنا وافتح علينا بالعلوم النافعة وأدم فضلك لدينا بالعطايا الواسعة وأدم فضلك لدينا بالعطايا الواسعة ربنا يا خير ربي هب لنا حسن الأدب نجنا من كل كرب رقنا أعلى الرتب نجنا من كل كرب رقنا أعلى الرتب ربنا وافتح علينا بالعلوم النافعة وأدم فضلك لدينا بالعطايا الواسعة وأدم فضلك لدينا بالعطايا الواسعة ربنا يا خير ربي هب لنا حسن الأدب نجنا من كل كرب رقنا أعلى الرتب نجنا من كل كرب رقنا أعلى الرتب ربنا وافتح علينا بالعلوم النافعة وأدم فضلك لدينا بالعطايا الواسعة وأدم فضلك
لدينا بالعطايا الواسعة ربنا يا خير ربي هب لنا حسن الأدب نجنا من كل كرب رقنا أعلى الرتب نجنا من كل كرب رقنا أعلى الرتب ربنا وافتح علينا بالعلوم النافعة وأدم فضلك لدينا بالعطايا الواسعة وأدم فضلك لدينا بالعطايا الواسعة ربنا يا خير ربي هب لنا حسن الأدب نجنا من كل كرب رقنا أعلى الرتب نجنا من كل كرب رقنا أعلى الرتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وأصحابه وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أمرنا ولأصحابنا الحمد لله بيننا وأمتنا بجودنا جدتنا وشيخنا ولنا مبين وإلى حضرة جميع تلاميذ المعهد من الأولين والآخرين الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ الفاضل التاجدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الله السكندري من حضرة الشيخ محمد بن إبراهيم من حضرة الشيخ عبد الله الشرقاوي رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدين والدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ننحل بالانقاذ وتنصرف بالكرام وخطاب الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالانقاذ وتنصرف بالكرام وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل
تحل بالمقاد وتغفر به القرى وترضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلم له. اللهم ألهمني علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Rubbama waradat terkadang tumeka apa azulamu piro-piro pepeteng, piro-piro kezaliman utawa piro-piro pepeteng. Ayy syahawat tegese piro-piro syahwat, wal ma'asi lan piro-piro maksiat, wal ghafalatu lan piro-piro lali teko alaika ing atase sira. Terkadang kita ini terpeleset nuruti syahwat, ngelakoni maksiat, banyak lupa dan lalai kepada Allah. Liyu'arrifaka drapen merohake sapa Allah ing sira hala wurudiha ing dalem tingkah tumekone utawa ing dalem napa name tingkah tumekone zulan merohake kodroma ing kira-kirane perkara manna kang wis paring anugerah sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan ma alaika ing atase sira. Terkadang kita ini kepleset nglakoni maksiat, banyak lupa, nuruti syahwat setelah Allah memberikan anugerah kepada kita. Ini untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita. Asale sregep sholat jamaah, terus satu saat kita terpleset melakukan maksiat, melakukan salah dan sebagainya. Ini tidak lain agar kita tahu betapa besar anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita berupa ketenangan, berupa cahaya, ketaatan dan sebagainya. Juga agar kita ini tidak menyombongkan diri sendiri. Tapi jangan dijadikan alasan. Aku tak ngelakoni maksiat kayak ben sadar aku ben gak sombong, disengaja melakukan maksiat, itu tidak boleh, Pak. Aima tegese perkara. Ini penjelasan dari mamanna bihi alika. Aima tegese perkara kana kang ono apa ma. Iku qad manna teman-teman wis paring anugerah sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma alika ing atase sira sabiqon ing dalem mangsa kang dingin. Bayanimma minal anwari nyatane saking piro-piro cahaya wal iqbali lan pengadep ala maula kaing ngatasi bendoro sira. Dulu pernah sregep ibadah, terus kemudian suatu saat
ini karena kita kepleset ini terus gak ngelakoni ibadah, itu nanti akan terasa betapa besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita berupa hidayah, nur dan sebagainya. Jenengan akan merasakan kalau bendino biasanya ngaji deres Quran, terus akhirnya lama sampai bertahun-tahun sampai mboten maca Quran, itu akan timbul kerinduan. Ini pernah saya mengalami seperti ini ngaji kitab. Ketika saya ya memang digariskan seperti itu, zaman masih menjadi anggota dewan, saya sama sekali tidak pernah pegang kitab, karena waktu itu saya juga yang pertama di Kediri, yang kedua juga di provinsi. Itu hampir sekian tahun tidak nyekel kitab. Sampai kulon satu-satu cek uangan nih, begitu baca utawi iki-iku dan sebagainya, rasanya itu ada yang hilang pada diri saya. Sudah sejak saat itu 2009 saya berhenti, mulai buka kitab malah, masya Allah, rasanya ini diwain balik pangeran ini luar biasa. Saya sudah bayangkan apa yo iso saya mau kitab, kayak lupa gitu loh Pak. Akhirnya ya terus setelah 11 tahun ditarik lagi ke pemerintahan. Ya walhasil atas izin beberapa kiai pamit pulang, tapi ngaji ini tetap saya sampaikan kepada saat itu, saya punya rutinan ngaji, ini saya tetap akan terus ngaji andai kata dibarengi hasil pangeran, walaupun dalam hati kecil mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Saya tidak minta jadi dan tidak minta enggak jadi, mana yang terbaik. Ini tetap selama saya menjabat, saya terus rutinan di Al-Khairah, di Panili, di Wetan Pasar, sampai di Puger, di sini ya tetap terus. Dan setelah tahun kedua baru ada isu bahwa saya ini ngaji ini adalah konsolidasi untuk suksesi. Ya Allah, ya orang punya persepsi masing-masing, kita tidak bisa tidak bisa mencegah. Ya terserah sudah, sampean cek bahwa kalau saya ngaji ini ya murni ngaji, tidak ngomong masalah politik sama sekali. Ternyata rupanya dicek betul. Begitu suatu saat lagi ketemu, mungkin Gus ngaji ini ngaji biasa. Sabar ngaji ini boleh pas ngopi ini boleh wadah. Oh no wis. Iya pun sakarepe wis lek oleh ngarani. Bahkan ada yang meragukan, benarkah Firjon ini putranya Kiai Ahmad? Ya, sakarepe semua juga diakoni gak masalah. Itu loh, politik itu begitu kejam dan menghalalkan segala cara untuk meraih keinginan hati. Padahal yang harusnya kita raih itu ridho Allah. Ya opa ini berusaha agar Allah ridho kepada kita, bukan ridhonya menungso Pak, tapi ridhonya Allah yang kita cari. Fatahmaduhu mongko muji sapa sira ing maulaka alaiha ing atase anwar wal iqbal. Wa idza raja'ta lan alikarane bali sapa sira
ila halika maring tingkah sira, tingkah yang pertama. Balik terus meneh, balik sholat jamaah meneh, balik riyadhah meneh, balik wiritan meneh. Arafta mongko ngerti sapa sira. Ngerti yen anna dzalika ing sak temene mengkono-mengkono ma manna bihi alaika, apa yang dianugerahkan Allah kepada Anda. Iku ni'matun, kenikmatan, azimatun kang gedhe. Fayak suru moko akeh mingka sanging sira apa alhamdu muji ing Allah, wasyukru lan nyukuri ing Allah. Dulu sebelum kita menjabat, kita sergap jamaah, sergap deres, saat durungi dagang, saat durungi buka pabrik, saat durungi buka MBG, sergap ibadah, sergap ngaji, sergap ini gak nyindir Pak, terang-terangan mau labrak. Bareng saiki kena sesuatu yang baru itu tadi oleh jabatan anyar. MBG ini operasi terus akhirnya sampai kemudian berkurang. Ini kan ghafalat, kelalaian. Sebelum jabat rutin sholat jamaah, terus Al-Quran. Bareng jabat sudah tidak lagi sholat jamaah. Saat turungi buka toko, saat turungi dagang, saat turungi punya kesibukan yang sifatnya duniawiah. Ini kita sergap istiqomah oleh wiritan, oleh mujahadah, macam-macam sudah. Nah terus kemudian lupa kita tinggalkan. Itu kalau kita kembali lagi kepada keadaan semula, maka kita akan terasa betapa besar nikmat Allah. Sehingga kita akan bersyukur, alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi, semoga kita kabeh selamat nggih. Dalam keadaan apapun tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad sharat mongko teman-teman dadi apa an-niqmatu siksa. Tadi yang telah dirasakan kepleset, nuruti syahwat, terjadinya maksiatan nggih. Kalau kita kemudian kembali kepada kondisi awal, balik nang setelan awal, setelan santri, maka faqad syarat maka teman-teman dadi apa an-niqmatu siksa, dadi ku nikmatan rupa nikmat, sehingga kita bisa merasakan itu sebuah kenikmatan. Dan agar kita tidak menyombongkan diri. Waqad yakunu lan terkadang ono apa sababu wurudiha sebab tumekone zulam sing inggil iku ma perkara hasola kang hasil apa ma mingka sanging sira. Penyebab banyaknya kepleset, banyaknya kesalahan, kelalaian itu bisa jadi karena akibat perbuatan kita sendiri. Napa niku bayanim napa waqat yakunu lan terkadang ono apa sababu wurudiha sebab tumekane zulam iku ma perkara hasala kang hasil apa ma mingka sanging sira. Bayanim ma hasala mingka minal i'jabi nyatane saking gawokake awak dhewe. Nah niku pun nonton bener. Minal i'jabi nyatane saking gawokake bito atika kelawan taat sira. Merasa bangga dengan taat kita, merasa sudah banyak kebaikan kita. Padahal kalau kita mau merenung, sebanyak apapun ketaatan yang kita lakukan ini tidak ngimbangi sama sekali ba'dama an'amallahu bihi 'alaika. Tidak ngimbangi sebagian kecil dari kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Tidak ngimbangi.
seluruh ketaatan yang kita lakukan kalau dibanding dengan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita, niki mboten nyocok, mboten ngimbangi. Kok ngono ana wong sing i'jabun nafsi, membanggakan diri dengan ketaatan. Dibanding karo kenikmatin pangeran lu gak ono apa-apane. Apa sing arep sampean banggakan? Bahkan andai kata kita sepanjang hari sepanjang waktu 24 jam penuh kita beribadah, itu sih tidak nyukupi kali kenikmatan Gusti Allah yang telah diberikan pada kita. Karena itu rasanya kita ini tidak tahu diri kalau kita ini terus kemudian berbangga diri dengan ketaatan dan ibadah yang kita lakukan. Kowe kalau rumongso api terus apa sing mbok lakoni dibandingno karo kenikmatan pangeran? Gak ana apa-apane. Ngono kuwi kok sombong, ngono kuwi kok membanggakan diri. Dan ini untuk mengingatkan itu, biar kita tidak terlena. Tidak terlena. Makanya pangeran terus distel kayak ngono, kadang kepleset. Lu ben kelingan agar apa yang menjadi penyebab siksa Allah ini berubah menjadi sebuah kenikmatan. Caranya apa? Jangan keliru oleh nyikapi ini bahwa keluputan kesalahan itu ada konsekuensinya sendiri nanti. Ada konsekuensinya sendiri. Nah itu perlu ditaubati, perlu diistighfari dan sebagainya. Fayuriduha mongko nekaake sapa Allah ing zulam alaika ing atase sira. Lita rifa drapun weruh sapa sira qadroka ing kedudukan atau pangkat sira. Wala tata'adda lan ora nglewati sapa sira tauraka ing napa tingkah sira. Jadi ditunjukkan seperti itu menjadi kepleset dan sebagainya itu agar Anda tahu kowe iki lho dudu apa-apa ngoten. Kok pangkatmu wis rumangsa dadi wali, rumangsa dadi wong sing paling resik, rumangsa ngehaki ning surga. Lha ibadahmu sik kaya ngono, kowe ya sik kepleset, kowe ya sik lali, kowe ya sik iso sik nuruti hawa nafsu sak piturute. Nah, sehingga kita tidak bisa menahan diri, tidak ngelos. Fala tatakabbaru mongko ora napa namine? Fala tatakabbaru mongko ngelos iki. Ora sombong sapa sira. Wala taro lan ora ningali sapa sira nafsaka ing awak sira, ora ningali ala abna'i jinsika ngungkuli ing atase pira-pira anak jenis sira. Artine ya ngungkuli menungso sing liyane biar Anda tidak merasa sombong, tidak menjadi orang yang sombong. Juga tidak melihat diri Anda ini punya kelebihan dari orang lain. Apakah kalau sudah punya titel, punya pangkat, punya jabatan, pangeran dititipi bondo, semakin banyak, terus Anda merasa lebih baik dari orang lain? Nah, iki ben gak ngelakoni ngono. Mereka pangeran disetel seperti ini ya. Bisa jadi kita akan lalai semakin kintu rumangsa dadi punya posisi, punya jabatan, menjadi manajer atau menjadi apa lah wis. Merasa dirinya akan lebih baik dari orang lain niki. Jadi wala taro nafsaka ala abna'i jinsi. Wa hadhihi utawi ikilah ma'rifatul qadari, mengetahui posisi dan kedudukan kita. Aku ini kawula sing piye sih. Nah, iku nikmatun, sebuah kenikmatan. Anda kita sadar diri terhadap diri kita kalau kita ini hamba yang banyak kekurangan. Ndak iso opo-opo. Nah,
sadar diri kita sebagai hamba ini sebuah kenikmatan itu. Karena jarang orang yang menyadari posisi dirinya sebagai hamba. Rumongso lebih dari orang lain. Nah, makanya saya kemudian ketika melihat tulisan di Dzikr Ghafilin itu baru saya sadar setelah Bapak meninggal. Kata bahwa dolim ahqarul bashar wa afqaruhum ila afil ghafar al-hajj Ahmad Siddiq al-Maulud fi Jember. Sing nulis kitab iki yaitu ahqarul bashar, hina-hinanya manusia. Coba Bapak saja merasa hina-hinane menungso, ka ono wong sing hina melebihi beliau. Ini yang ditulis dan itu baru saya sadar setelah beliau wafat. Wa afqaruhum ila afil ghafar, dan paling butuh-butuhnya makhluk kepada ampunan Allah yang Maha Pengampun. Kalau ada orang yang butuh pengampunan Allah, almarhum itu lebih butuh. Coba, padahal orang melihat beliau dengan penuh husnudzon, macam-macam sampai diusulkan jadi pahlawan nasional dan sebagainya. Itu pandangan orang lain, tapi pandangan beliau sendiri kepada diri beliau sendiri itu seperti itu. Merasa hina-hinanya manusia. Loh kok anak putune santri-santri ini kok merasa dirinya baik. Ini sangat tidak sesuai dengan perilaku, tidak sesuai dengan tingkah daripada beliau. Beliau merasa seperti itu, dingklo kok anak-anaknya putu-putune terus santri ini kok ndangak gitu. Kan sudah tidak sesuai. Wa hadhihi utaqilah ma'rifatul qadari iku nikmat kenikmatan aidan halimane padha karo qadra manna niku. Ini sebuah kenikmatan. Di samping kita akan tahu betapa nilai kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita berupa anwar tadi itu, kita bisa tahu nilai betapa besarnya itu. Juga bisa kita sadar diri kepada diri kita ini loh. Awake dhewe iki sapa? Masyaallah. Waqat taridulan teman-teman tumeka apa dulam alaika ing atase sira ungkubatan, masyaallah, karena dadi patrapan. Terkadang kita ini kepleset melakukan kesalahan, kemaksiatan, nuruti hawa nafsu dan sebagainya, itu sebagai ukubah, sebagai apa namanya, sanksi, sebagai patrapan. Wamtihanan lan krana dadi cobaan. Jadi ini bisa jadi untuk menjadi siksaan bagi kita, bagi Anda, juga sebagai ujian. Nah, cirinya bagaimana ini? Antara ini menjadi siksa dan imtihan. Wa alamatu dzalika utawi tengeri mengkono-mengkono uqubah lan imtihanan iku annaka sak temene sira iku kullama kharajta ing dalem saben-saben metu sapa sira min maksiatin saking maksiat siji waqata moko tumiba sapa sira fi ukhra ing dalem maksiat kang meneh. Ini tanda kalau ini sebagai uqubah, siksaan, sekaligus juga ujian. Kalau kita sudah selesai melakukan maksiat yang satu, kita terjatuh kepada maksiat yang lain. Bareng iki nglakoni sing iki, nglakoni sing iki. Itu tanda kalau itu uqubah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kesalahan, dosa, kemaksiatan yang telah kita lakukan sudah berhenti sudah.
tidak diteruskan lagi. Allahumma amin. Mudah-mudahan bareng kali hidayah pengiran. Wah kata lan hiling kaya mengkono saterusé. Wala wala tuwaffaku lan ora den paringi pitulung sira. Ora den paringi taufik. Jadi taufik itu adalah muwafaqatu iradatina wa iradatillah. Wala tuwaffaku lan ora den paringi taufik utawa den paringi pitulung sapa sira litaubati maring taubat. Sama sekali tidak dibantu oleh pangeran untuk bisa melakukan taubat. Dia tetap lagi melakukan kesalahan demi kesalahan. Naudzubillah min dzalik. Wala ta'taqidu lan orang nekatake, orang meyakinkan. Orang nekatake sapa sira, meyakinake ngektekotake sapa sira, orang meyakinake at-taqsira ing pepeko, ing sembrono min nafsika sanging awak sira. Padahal sudah melakukan kemaksiatan dari satu kemaksiatan ke kemaksiatan yang lain, tapi tidak merasa itu adalah kesembronoan kita, kelalaian kita. Ini adalah bentuk ukubah. Masya Allah. Jadi wong ngelakoni salah tapi gak rumongso salah. Melakukan sesuatu yang keliru tapi dia merasa itu tidak keliru. Ini ukubah. Man lam ya'rif, man utawi sapane wong iku lam ya'rif ora ngerti sapa man qadran ni'ami ing kira-kirane pira-pira kenikmatan biwujdaniha kelawan wujude ni'am. Kalau orang tidak ngerti kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita, gak ngerti nek diwehi kenikmatan Gusti Allah pada saat wujudnya nikmat itu, maka arrafahu mongkom man lam ya'rif qadra ni'am biwujdaniha arrafaha mongko merhake sapa Allah ing ni'am oleh merhake biwujudi fuqdaniha kelawan wujude kasepen ing ni'am. Jadi hilangnya kenikmatan. Kalau orang diberi kenikmatan gak kroso nek iku nikmat, Pak. Dia pengiran ditarik kenikmatannya. Sampai almarhum dulu pernah nyampaikan, Masya Allah, nikmat itu baru terasa itu sebuah nikmat kalau sudah diambil oleh Allah. Itu saat beliau dampak dari penyakitnya niki merembet ing telinga. Iki kok gak krungu ya kupingku. Walaupun dalam sisi yang lain ini terkena sesuatu yang non medis. Kok gak krungu ya. Loh, milo niki rame lho teng Jawi. Aku gak krungu apa-apa blas ya. Terus itu Masya Allah, nikmat itu pancen kroso sebuah nikmat wis dijogo kuwi pengiran. Saat kita bisa melihat normal seperti tidak terasa kalau itu nikmat. Bisa bergerak tidak terasa itu kalau nikmat. Tapi kalau sudah diambil kita tidak bisa bergerak, sulit kena stroke misalnya. Terus mata sudah kena apa itu namanya? Sing dampai penyakit gula itu no? Glukoma. Nah, seperti kakak saya perempuan. Itu sudah tidak kelihatan dampaknya. Itu ya terasa bahwa itu sebuah nikmat. Tapi kita harus husnudzon tentang pangeran. Mungkin ini caranya pangeran menyelamatkan kita. Kadang kita diberi sakit karena semua apa yang dilakukan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Baik itu sesuatu yang al-khair atau yang syarri, Jadi ya juzu lil khalqi
ya juzu lil khaliq napa namanya khalqul khairi utawa syarri. Jadi tidak apa-apa bagi Allah untuk melakukan hal yang jelek atau yang baik. Niku terserah pangeran. Nah ini berbeda dengan keyakinannya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berkeyakinan dan Allah harus berbuat baik atau berbuat yang lebih baik. Tidak boleh Allah berbuat jelek. Nah, kalau kemudian bahwa kejelekan itu murni dari hamba itu sendiri, bukan dari Allah, maka tentu banyak sekali di dunia ini hal-hal yang di luar kendali Allah. Padahal semuanya itu adalah dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bahwa kejelekan yang nampak pada diri kita itu pasti ada hikmah yang menurut kita tidak baik lah. Seperti orang sakit, seperti orang ini tadi kepleset. Ini mesti ada hikmah ini. Gusti Allah itu ingin menunjukkan kepada kita betapa besarnya anugerah iman, anugerah hidayah, cahaya, keimanan itu akan terasa. Masya Allah. Jadi ada hikmahnya. Cuma kadang kita yang tidak tahu hikmahnya kaya nopo. Mulane wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberi hikmah oleh Allah ini itu diberikan kebaikan yang banyak sekali. Contoh kecil, kita sakit. Sebenarnya orang sakit itu hampir semua orang tidak ada Pak yang kepingin sakit. Kecuali orang yang stres atau orang yang jomblo, kandang ketemu jodoh, terus sakit angkok, perlu mati sekalian. Gak ono mesti uang kepingin sehat Pak. Tapi kenapa suatu saat kita diberi sakit? Nah itu bisa jadi cara penyelamatan Allah. Dengan sakit kita sudah tidak bisa kemana-mana. Yang nang omah atau wis gak nonggo, gak ngerumpi, gak ngerasani, ndak ngelakoni maksiat dan sebagainya, ya karena di rumah saja. Akhirnya malah nyetel tasbih terus, muter tasbih, yang berkeloro Pak. Coba sehat, hilang tasbih Pak. Ojo meneh tasbih dalane masjid lu gak ero Pak. Nek kadung sukses, awake sehat, ada belajar terus Pak. Beri sakit niki terus sakit ngoten niku. Jadi ada hikmahnya, Bos. Hada utawi ikilah qaul dawuh man lam ya'rif qadr ni'am bi wujudaniha arrafa bi wujudi fuqdaniha. Iku taklilun ngilati sebagai alasan reasoning lima maring perkara qablahu kang tetep ing dalam sadurunge hada. Nah, karena itu kenikmatan ini jangan dilepas. Carane tidak mengelepas kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita, ini harus kita ikat. Caranya mengikat bagaimana? Dengan mensyukuri. Caranya mensyukuri bagaimana? Dengan ibadah kepada Allah. Di samping bil lisan kita mengucapkan alhamdulillah, bil af'al kita tetap taat kepada Allah. Itu. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada bizawaliha. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka dia sama dengan berupaya untuk melepas nikmat itu. Nah, ketika nikmat melekat pada diri kita, ini kadang kita tidak merasa kalau itu nikmat. Makanya kadang orang alhamdulillah niku nek wis glegeken, Pak. Mangan tek 3 piring glegek baru alhamdulillah. Padahal selama makan dia bisa menelan, itu nikmat itu. Sampeyan gak iso ngelek. Oh, urusannya rumah sakit, Pak. Tidak bisa untuk menelan makanan, cekak, wah bahaya ini. Tapi ketika terasa, ketika aman, diberi lancar, makan lancar, minum lancar, tidak terasa kalau itu nikmat.
Sehingga begitu sudah kenyang, wes lali karo pangeran. Andai ada seorang hamba setiap makan bisa menelan glek, alhamdulillah. Minum setiap teguk, alhamdulillah. Oh, ini istimewa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kalau kelingan terus harus kenikmatan pangeran. Pun di mawis ka'annahu kaya sak temne musannif iku kala dawuh sapa musannif innama kana ing dawuh innama kana angin pestine ana apa wurudu zulami tumekone pira-pira kedzaliman ana iku mu'arrifan kang meruhake biqadrin ni'ami kelawan kira-kirane utawa ukurane pira-pira kenikmatan. Jadi kadang itu tadi. Jadi ini menjelaskan terhadap dawuh yang rubama warada di dalam niku. Dawuh man lam ya'rifi qadran ni'am itu seakan-akan sebagai mentaklili. Kenapa kok kemudian orang itu terpeleset melakukan kesalahan, kelalaian, dosa, kemaksiatan dan sebagainya. Nah, ini agar tahu betapa besar kenikmatan yang telah diberikan Allah. Sebab orang yang tidak tahu, lah ini terusannya. Orang yang tidak tahu dengan wujudnya kenikmatan, maka kenikmatan itu akan ditunjukkan dengan cara ditarik oleh Allah. Podo ning ngeten, Pak. Jenengan dapat kendaraan dinas, dapat macam-macam wis. Gak kerasa niku nikmat. Malah sampean gawe hal-hal sing gak bener. Wong ini untuk kerja berkaitan dengan perusahaan atau kantor atau apa gitu. Nek sampean gawe ngelencer, sampean gawe melakukan hal-hal yang negatif. Bahkan ditarik ke kantor. Karena ditarik kantor baru kerasa. Nek biyen gak mikiri bensin, saiki mikiri bensin. Nah, seperti betapa. Ini biar kita sadar saja. Pun. Li'annal asya'a krana sak temne pira-pira suwi-wiji iku innama tatabayyanu angin pestine dadi pertelo apa asya bi'addadiha kelawan pira-pira lelawane asya. Sesuatu itu akan bisa diketahui ya, menjadi jelas ketika ada perbandingannya, ada sebaliknya. Karena itu kehidupan dunia ini agar kita tahu aslinya dunia ini kayak apa, maka harus dibandingkan dengan adatnya, yaitu apa? Akhirat. Orang kalau hanya melihat urusan dunia saja, dianggap dunia ini kehidupan yang asli, dianggap dunia ini yang penting. Akhirnya ngejar dunia, mencari dunia itu dengan sepenuh jiwa, tapi akhirnya terbengkalai. Kalau ingin tahu nilai dunia ini kayak apa, bandingkan dengan akhirat. Maka kita akan tahu bahwa ad-dunya jifatun, bahwa dunia ini bagaikan bangkai. Dan saya ragu orang ini kau melarat, odi sogi wae. Lho, sampai duwe sugih sampai melimpah, ini terus sampai lupa terhadap urusan akhirat. Oh, ini siksa itu, Pak. Nikmah, bukan ni'mah tapi nikmah. Tapi kalau Anda diberi keleluasaan rezeki dan sebagainya, niku terus jenengan tetap ingat bahwa ini kenikmatan yang diberikan Allah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wah, itu istimewa. Banyak sahabat-sahabat itu yang kaya raya. Sahabat, apakah mereka kemudian kalau kaya itu dianggap kedunyan? Enggak. Kedunyan itu ono ning jero ati, Pak.
tidak bisa dilihat. Mergo wong sugih, wah, sugih kedunyan wong iku. Oh iki melarat, oh iki wong ahli tasawuf, uripe melarat. Enggak, Pak. Bisa saja sebaliknya, Pak. Orang yang kaya raya itu justru dialah yang sufi karena sama sekali tidak masuk dalam hati. Lo yang ini justru sing kedunyan, Pak. Bener lahir agak diopo-opo, tapi nang atine oh kebok donya. Salah etanang sobung atine apa sak. Ngomong ki etanang bodoh pasti atine apa sak nek ki wajar. Lho iki wis gak nyekel bondo tapi atine kedunyan. Waduh niki nek siksaan yang parah itu. Allah ya Rabbi ya Karim. Fa inda wujudin naqidi mongko ing dalem nalikane wujude perkara kang berlawani yadharu mongko pertelo fa inda wujudil munaqidi mongko naqid nggih fa inda wujudin naqidi mongko ing dalem nalikane wujude perkara kang berlawani yadharu pertelo apa fadlul munaqidi fadilai utawa keluyane perkara munaqidi nggih yadharu pertelo apa fadlul munaqidi keutamaane perkara kang den lawani fa inna ma ya'rifu angin pestine weruh qadra ni'matil basari ing pangkat utawa ing kira-kirane nikmati peninggal moto masalan kelan upamane sapa man wong siapa yang akan tahu terhadap kelebihan atau ukuran kenikmatannya mata bisa melihat ini yang bisa melihat adalah man orang wong sapa man wong ubtulia kang den coba sapa man bil ama kelawan wuta yang bisa melihat kenikmatannya mata itu yang mereka orang-orang yang terus buta asale iso ndelok gak iso ndelok orang yang melihat besarnya kenikmatan air yang cuma segelas jangankan segelas setetes saja ini ya orang yang kehausan di padang pasir di sini air dibuang-buang juga minum lengakua karisiti di jarno oh coba ini di daerah kering itu harta itu nikmatan yang besar itu. Kita ini wis pangeran diwehi kenikmatan luar biasa air kempang malah ojon terus banjir malah banyak geluda tengah air sampai banjir juga. Sementara di daerah yang kering begitu hujan ini rahmat dan anugerah. Sementara kita ini sering mengeluh, aduh lah hujan boleh. Lagi pas duwe gawe pas udan ngono tidak bersyukur mengeluh. Padahal apapun keadaannya kita harus bersyukur karena pasti ada hikmahnya itu, pasti ada. Tidak mungkin Gusti Allah melakukan sesuatu tanpa ada hikmah yang tersembunyi di baliknya. Wa qad qila lan teman-teman den ngendikaake apa singkil innama ya'rifu angin pasti ngerti qadral ma'i ing pangkat utawa ukurane kira-kirane sami gimana nih ngoten nggih banyu ngerti betapa nilai air ini yang tahu betapa besarnya nilai air sapa sing ngerti man wong tulia kang den coba sapa man bi atsyil badiyati kelawan ngelak ana tengahe alas kehabisan bekal kehabisan air pomene pas ning ngene padang pasir kentekan banyu ana banyu sak gelas ini kalau orangnya banyak itu bisa jadi rebutan itu akan terasa satu nikmat sekali. Laman dudu wong
laman dudu wong kana kang ana sapa man iku ala syatiil anhari urip ing atase gisike pinggire pira-pira kali. Orang yang tahu nilainya air itu orang yang kehausan, bukan orang yang hidup di pinggir sungai. Orang hidup di pinggir sungai itu tidak terasa airnya dibuang-buang, Pak. Tidak terasa betapa besarnya, karena tidak mau bersyukur. Ada bedeteng aing cumrah aja boleh. Karena mereka yang hidup di pinggir sungai itu tidak terasa betapa besar nikmatnya air ini. Tapi karena tidak disyukuri, ya bisa jadi ya karena tidak syukur itu. Kina kok banyak selada iki pangeran suntek wisana akhirnya katut kabeh Pak, sak omahe katut. Allah ya Rabbi ya Karim, mudah-mudahan semuanya diselamatkan. Mereka yang mendapatkan ujian, cobaan, mudah-mudahan itu cara Allah untuk membuka hati mereka untuk memberikan hidayah. Wal audiyati al jariyati la mandudu wong kana kang ana sapa man iku ala syatil andari ing atase gisike pira-pira kali wal audiyati lan pira-pira jurang al jariyati kang mili banyu. Bukan orang hidup di lembah yang di situ banyak air, banyak danau misalnya. Yang tahu nilainya air itu orang yang kehausan. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini kita bisa mensyukurinya sehingga waman syakaroha faqad qayyada biqaliha. Siapa orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu sama artinya dengan orang itu mengikat nikmat itu dengan tali-talinya, yaitu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Dua hal ini Pak yang diminta oleh Kanjeng Nabi selalu diucapkan dalam doanya. Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikan saya orang yang banyak bersyukur. Waj'alni sabura, dan jadikan saya orang yang banyak bersabar. Karena Allah sudah berstatement wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai atau banyak bersyukur. Jarang. Kalau Bapak itu pernah berdoa Allahumma ja'alna, setiap membaca na itu dibayangkan ya seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya gitu. Minal qalil itu. Allahumma ja'alna minal qalil, ij'alna minal qalil. Terus nopo maksudnya Pak ngono? Iku sapa ayate pengiran wa qalilum min ibadiyasy syakur. Jadikan kami termasuk kelompok yang sedikit ini yang pandai bersyukur. Ija'alna minal qalil. Mungkin mawon mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. La tudhishka ila akhirih. Sampai terkondumin. Semoga ada berkahnya nggih ilmune awake dhewe mudah diberkahi oleh Allah. Rezeki kita mudah-mudahan diberkahi, hidup kita juga diberkahi, rumah tangga kita, anak-anak keturunan kita mudah-mudahan diberkahi. Semua santri-santri atau murid-murid kita mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanggal 8
Februari kholnya Mbah Sidik. Jadi ngajinya libur dulu. Nanti untuk mungkin puasa gimana puasa? Libur. Hah? Ngaji. Dan ibu-ibu nih. Terus ngaji libur. Nggih. Sobung kopi energi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ono sing nyaut jam tidur ya wae. Padahal kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, mana yang paling berat bagi nafsu kan itu. Nuruti nafsu opo ngelawan nafsu ya. Sing ngelawan nafsu itu sing bener itu. Pagi-pagi pasaan itu tuh kesel. Tapi yang dilawan is ngaji ae wis wae. Nggih napa terus mawon pun. Terus mangke feelingnya gimana, situasinya kayak apa. Tapi saya kira mungkin ngaji lebih baik. Nggih napa terus mangke pun. Bisa minten mohon. Mari kita sama-sama baca doa syair. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'awna bi'annana qatarafna wa annana asrafna ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.